Come and show your power and days of old. Lord, Lord, let the fire fall. Burn up the idols of good and strong. Lord, Lord, let the fire fall. We come before you, Father. We offer you alive. Our hearts are on your altar. Consume the sacrifice, Lord. Oh Lord, let the fire fall. Oh Lord, oh Lord. Lord, oh Lord, let the fire fall. Come and show your power in a mystery. Lord, Lord, let the fire fall. Holy Spirit, come and have your way. Lord, Lord, let the fire fall. Purify your people, set our hearts aflame. Give us holy passion, come and glorify your name, Lord. Oh Lord, let the fire fall, Lord. Oh Lord, let the fire fall. Come and show your power in me today. Lord, Lord, let the fire fall. Burn up the idols of wood and stone. Lord, Lord, let the fire fall. We come before you, Father. We offer you our life. Our hearts are on your altar. Consume the sacrifice, Lord. Oh Lord, let the fire fall. Oh, fire fall. Oh Lord, let the fire fall. Oh Lord, let the fire fall. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise to the name of the Lord God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாதாக. Let us thank for the new week for us. நாம் தேவனுக்கு இந்த மறுபடியும் இன்னொரு வாரத்தை கொடுத்ததுக்காக நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Amen. Amen. Are you happy? யாரும் சந்தோஷமா இருக்கிறீர்களா? Yes. I bring the greetings to brother and our minister brother, Nathan and sister and children and grandchildren. ஊழியராகிய வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Also once again with emphasizing greetings to brother Nathan and Joshua and Jesdas in Sri Lanka. இன்னும் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற பிரதர் நேதான் ஜோஷுவா இன்னுமாக சகோதரன் அவருக்கும் நான் மிகப்பெரிய நன்றி வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Oh, praise be to the name of God. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. And also to Punjab brethren are listening the message. ஆனாலும் கூட மறுபடியும் பஞ்சாபில் இருக்கிறதான சகோதரர்களும் செய்தி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Pastor Desraj, brother Philip, brother George Kalyan, மேய்ப்பன் ஜெயசுராஜ், பிலிப் இன்னும் ஜார்ஜ் கல்யாண் அவர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். and also brother Samson and brother Yusuf, சகோதரன் சாம்சனும் யூசுவும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். and also some of them from even Kashmir. இன்னும் காஷ்மீரிலும் சிலர் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். And we bring our heartfelt greetings to them.
என்னுடைய இதயம் தாழ்ந்த வாழ்த்துதலை உங்களுக்கு யாவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Also, I cannot forget about the Tamil Nadu brothers and the Karnataka brothers. இன்னும் கர்நாடகா சகோதரரும் தமிழ்நாடு சகோதரரும் நான் மறக்கவில்லை. And in some of them in Andhra Pradesh also. இன்னும் சில சகோதரர்கள் ஆந்திர பிரதேசத்திலும் இருக்கிறார்கள். So by waving my hands, I greetings to you all. என்னுடைய கரங்களை அசைத்து உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Praise be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. So now let us go to the reading the scripture. எனவே நாம் இப்பொழுது நம்முடைய வார்த்தையை வாசித்து நாம் கடந்து செல்வோம். And book of Leviticus first chapter. லேவியராகமம் முதலாம் அதிகாரம். From first onward, first word to 10, let us read. முதலாம் வசனத்திலிருந்து 10ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். And out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, you shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. If each offering be burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord. And he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. And he shall kill the block before the Lord, and the priest Aaron's son shall bring the blood and sprinkle the blood around upon the of the congregation, and he shall flay the burnt offering and cut into his pieces. And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire. And the priest Aaron's son shall lay the parts, the head and the fat in order upon the wood that is on the fire, which is upon the altar. But his inwards and his legs shall he wash in water. And the priest shall burn all on the altar, to be a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord. And if his offering be of the flocks, namely of the sheep or of the goats, for burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish. Amen. கர்த்தர் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலிருந்து மோசேயை கூப்பிட்டு அவனை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேல் புத்திரரிடத்தில் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், உங்களில் ஒருவன் கர்த்தருக்கு பலி செலுத்த வந்தால் மாட்டு மந்தையிலாவது ஆட்டு மந்தையிலாவது ஒரு மிருகத்தை தேர்ந்தெடுத்து பலி செலுத்த வேண்டும். அவன் செலுத்துவது மாட்டு மந்தையிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகன பலியினால் அவன் பழுதற்ற ஒரு காளையை செலுத்துவானாக. கர்த்தருடைய சந்நிதியில் தான் அங்கீகரிக்கப்படும்படி அவன் அதை ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் கொண்டு வந்து, அது தன் பாவ நிவர்த்திக்கென்று அங்கீகரிக்கப்படும்படி தன் கையை அதன் தலையின் மேல் வைத்து கர்த்தருடைய சந்நிதியில் அந்த காளையை கொல்ல கடவன். அப்பொழுது ஆரோனின் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்தை எடுத்து அதை ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் இருக்கிற பலிபீடத்தின் மேல் சுற்றிலும் தெளிக்க கடவர்கள். பின்பு அவன் அந்த சர்வாங்க தகன பலியை தோலுறுத்து அதை ஆரோனின் குமாரர் பலிபீடத்தின் மேல் அக்கினியை போட்டு அக்கினியின் மேல் கட்டைகளை அடுக்கி அவன் குமாரராகிய ஆசாரியர்கள் துண்டுகளை தலையையும் கொழுப்பையும் பலிபீடத்தில் உள்ள அக்கினியில் இருக்கிற கட்டைகளின் மேல் அடுக்கி வைக்க கடவர்கள். அதன் குடலையும் தொடையையும் அவன் தண்ணீரினால் கழுவுவானாக. அவை எல்லாம் ஆசாரியன் பலிபீடத்தின் மேல் சர்வாங்க தகன பலியாக தகனிக்க கடவன். இது கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையான தகன பலி. அவன் செலுத்துவது செம்மறியாட்டு மந்தையில் உள்ள ஆடுகளிலாவது வெள்ளாட்டு மந்தையில் உள்ள ஆடுகளிலாவது எடுக்கப்பட்ட சர்வாங்க தகன பலியினால் பழுதற்ற ஒரு கடாவை கொண்டு வந்து. Amen. May the Lord have the blessings of the reading of the word. கர்த்ததாமே வாசித்த வசனங்களோடு ஆசீர்வாதத்தை கூட்டுவாராக. Amen. Amen. Today we are choosing the part of the Leviticus. இப்போ நாம் இன்றைக்கு லேவியராகமம் பாகத்தை நாம் எடுத்திருக்கிறோம். So there is something important. Levitical book is only for the Levites. லேவியராகமானது லேவியர்களுக்கு மாத்திரமே இருக்கிறது. Particularly it is in the Old Testament. குறிப்பாக அது பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கிறது. The Levite is called priest.
லேவியர்கள் அவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். And God separated a particular tribe for his service, that is called the Levite. தேவன் ஒரு கோத்திரத்தை தனியாக பிரித்தார், அதுவே லேவியராய் இருக்கிறது. They are the servants for the Lord. அவர்களே தேவனுக்கு ஊழியர்களாய் They இருக்கிறார்கள். have to be around the tabernacle of God. தேவனுடைய கூடாரத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களாய் இருக்க They வேண்டும். are the duty bounded servant for the Lord. அவர்கள் தேவனுக்கென்று வேலையாட்களும் அவர்கள் உதவியாளர்களும் ஊழியர்களுமாய் So இருக்கிறார்கள். the God taught through Moses the Levitical order. தேவன் மோசேவுக்கு லேவிய முறைமையை சொல்லுகிறார். So every Levite should learn the law, book of law. ஒவ்வொரு லேவியரும் லேவியாரும் நியாயமாய் இருக்கிறது. Everyone is must and should know how to do the Levitical order service. ஒவ்வொருவரும் கட்டாயமாக கண்டிப்பாக லேவிய முறைமையை எப்படி செய்ய வேண்டும், லேவிய ஆராதனை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று கற்றிருக்க வேண்டும். Without knowing the order of the service, they cannot do it. ஆராதனை முறைமை அவர்களுக்கு தெரியாமல் அவர்கள் அதை செய்ய முடியாது. So now we give a title for this message. நாம் இப்போது இந்த செய்திக்கு தலைப்பை நாம் கொடுப்போம். Sacrifice order. பலி செலுத்தும் முறை. Amen. Yes, if anyone come to sacrifice to Lord, தேவனுக்கு யாராவது ஒருவர் பலி செலுத்த வேண்டும் என்று வந்தால், he should come to the tabernacle of God. அவர் தேவனுடைய கூடாரத்துக்கு வர வேண்டும். And he has to approach the Levite. அவர்கள் லேவியர்கள் மத்தியிலே அவர்கள் முன்னேற வேண்டும். In advance he has to tell to them அவர்கள் முன்பதாகவே அவர்களுக்கு அறிவிக்க வேண்டும். what kind of sacrifice they going to do. எப்படிப்பட்டதான பலி அவர்கள் செலுத்த போகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் முன்பதாக அந்த லேவியர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு யோசனை கொடுப்பார்கள். And they will be following that one. அவர்கள் அதை பின்தொடர்வார்கள். So my dear brothers and sisters, எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, they have to choose a blameless animal. அவர்கள் பாவமற்ற குற்றமற்ற பழுதற்ற ஒரு மிருகத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். It may be a goat or a sheep. அது ஆடா இருக்கலாம், வெள்ளாடா இருக்கலாம், அல்லது செம்மறியாடா இருக்கலாம். It may be a bull or cow. அது ஒரு மிருகமா இருக்கலாம். So the Levitical order, இங்கே லேவிய முறைமை, first of all they will diagnose the animal. முதலாவது அவர்கள் அந்த மிருகத்தை அவர்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும். Whether it is a lame, whether it is a blind, whether it is a deaf. அது குருடா இருக்கிறதா, செவி கேளாமல் இருக்கிறதா, எப்படி பழுதற்றதா இருக்கிறதா என்பதை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும். Or whether it has any one part is long, one part is short. அவர்கள் இதையும் பார்க்க வேண்டும். என்னவென்றால் ஒரு பாகமானது பெரிதாகவும் ஒரு அதுக்கு ஏதாவது குஷ்டரோகம் இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். Whether anything abnormal in its life. அவர்கள் அந்த மிருகத்தின் வாழ்க்கையில ஏதாவது அசாதாரணமாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். Either 1 year long or 1 year short. ஒரு காது நீளமாக ஒரு காது சிறிதாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். So diagnosing the animal is an important part. மிருகத்தை பரிசோதிப்பது முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. If it is blame, it cannot be given sacrifice unto the Lord. அது அந்த மிருகமானது பழுதா என்றால் அது தேவனுக்கு பலி செலுத்த இயலாது. That's what the Lord says, blameless animal. அதேதான் தேவன் சொல்லுகிறார், பழுதற்ற மிருகம். So according to the Levitical order, எனவே இங்கே லேவிய முறைமையின்படி sometimes we can call them they are doctors. சில நேரத்தில் நாம் அவர்களை மருத்துவர்கள் என்று நாம் அழைக்கலாம். And the doctor used to diagnose what is the sickness in the body. மருத்துவர்கள் உடம்பிலே என்ன வியாதி இருக்கிறது என்பதை பரிசோதிப்பார்கள். Even sometimes Levitical they want to பரிசோதிக்கிறார்கள். in residential people's house also has to be tested. ஜீவிக்கிற இடத்திலும் அவர்கள் வீட்டிலேயே அவர்கள் பரிசோதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Even the believers house they have to check it. விசுவாசிகளும் வீட்டிலும் கூட அவர்கள் பரிசோதிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். Why? ஏன்? What is the reason? என்ன காரணம்? There is a reason. அதுக்கு ஒரு காரணம் They இருக்கிறது. want to go and check the house. அவர்கள் வீடுகளுக்கு சென்று அவர்கள் பரிசோதிக்கிறார்கள். Sometimes the house has leprosy. சில நேரத்திலே வீடும் கூட குஷ்டரோகம் அடைந்ததா இருக்கும். If they find it is leprosy, it is having a leprosy, சில நேரத்திலே அவர்கள் அங்கே குஷ்டரோகம் இருக்கிறது என்று அவர்கள் கண்டார்களானால் they will put a mark around the place. அந்த இடத்தை சுற்றிலும் அவர்கள் வட்டத்தை They வரைவார்கள். will break it and they will rebuild it. அதை உடைத்து அவர்கள் மீண்டுமாக கட்டுவார்கள். So Levitical order is not the easiest one. எனவே நாம் இங்கே பார்க்கிறதான லேவிய முறைமையானது அது ஒரு சாதாரணமாக எளிதானது அல்ல. Even the Levitical order blameless. இந்த லேவிய முறைமையானது உடம்பிலும் சரீரத்திலும் கூட எந்த ஒரு பழுதும் அற்றதா இருக்க வேண்டும். So Levite also must be a blameless man. எனவே லேவியரும் கூட பழுதற்றவனாய் காணப்பட வேண்டும். He must be a clean
cleanliness he has to maintain. அவன் சுத்தத்தை அவன் எப்பொழுதும் அவன் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். He must be a very active man in the tabernacle of God. தேவனுடைய கூடாரத்திலே அவன் மிகவும் சுறுசுறுப்பானவனாய் காணப்பட வேண்டும். But in the tabernacle of God, இந்த தேவனுடைய கூடாரத்திலே many kinds of weapons, instruments, knife, sword, they will be using there. தேவனுடைய கூடாரத்திலே अनेक விதமான ஆயுதங்களும் கருவிகளும் அநேகமாய் காணப்படும். And also the Levite must be more strong. இன்னும் மற்றொன்றை பார்ப்போம் என்றால் லேவியர்கள் அவர் மிகவும் பலசாலிகளாய் காணப்பட வேண்டும். Because when they are going to give the sacrifice, the animal, sometimes the animal என்றால் சில நேரத்தில் மிருகத்தை அடிக்க செல்லும் பொழுது அது சில வேளை உதைத்து தள்ளிவிடும். They should know how to handle, how to catch, how to hold it. அவர்களுக்கு எப்படி அதை கையாள வேண்டும், எப்படி அதை பிடிக்க வேண்டும் என்பதை அவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Once they brought the lamb or goat to the sacrifice to the Lord, ஒரு விசை ஆட்டையாவது மிருகத்தையாவது தேவனுடைய சந்நிதிக்கு முன்பாக கொண்டு வரும்போது, if it is run away by careless of the Levite, it is a shame. அது லேவியருடைய அசாதாரணத்தினாலே அது சென்றுவிடும் என்றால் அது அவனுக்கு ஒரு அசிங்கமா இருக்கிறது. He is a careless worker. அது ஒரு கவனக்குறைவான ஒரு வேலையாக இருக்கிறது. What the prophet Jeremiah says. எரேமியா இங்கே என்ன சொல்கிறார்? Jeremiah says as per the word. எரேமியாவின் வார்த்தையின் மூலமாக என்ன சொல்கிறார்? If any man do the work with a careless, he is accursed. எந்த ஒரு மனிதனும் கனவீனமாய் ஒரு வேலையை செய்வான் என்றால் அவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்கிறார். So same as if the Levite work carelessly in the tabernacle of God, he is accursed. அவர்கள் கவனமற்றவர்களாக இருந்தார்கள் என்றால் அவர்களும் சபிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பார்கள். So the weapons which they are using in the tabernacle, எனவே நாம் இங்கே பார்க்கிறதானது தேவனுடைய கூடாரத்திலே உபயோகப்படுத்துகிறதான ஆயுதங்களாக இருக்கிறது. those weapons must be very sharp. அந்த ஆயுதமானது மிகவும் கூர்மையானதாக இருக்க வேண்டும். It cannot be just a blender. அது கூர்மையற்றதாய் மொக்கையாய் காணப்படக்கூடாது. So for each one things they uses a different weapons. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுதங்களை உபயோகிக்கிறார்கள். Blessed be the name of God. நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். So when they bring the animal, எனவே அவர்கள் அங்கே மிருகத்தை கொண்டு வரும்போது they will clean by the water first. முதலாவது அவர்கள் தண்ணீரினால் சுத்தம் செய்வார்கள். Because it has to be clean. ஏனென்றால் முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். That's the reason the Lamb of God Jesus went to the Jordan to get cleanliness by the water. அதுவே சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே. Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். The lamb has to be clean by the water. ஆடானது தண்ணீரினாலே கழுவப்பட வேண்டும். Praise God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை. Then what they will do? பின்பாக என்ன செய்வார்கள்? They will hold the lamb or the goat அந்த ஆடையாவது இல்ல செம்மறியானது அவர் பிடித்து and take the knife கத்தியை எடுத்து and cut first the throat. முதலாவது தொண்டையை அறுப்பார்கள். Oh, when they cut the throat, தொண்டையை அறுக்கும் பொழுது and the blood will come out of it, ரத்தமானது கீழே வரும். and they will carry in the vessel. அவர்கள் ஒரு பாத்திரத்திலே அதை சுமர்ப்பார்கள். When the blood was filled that vessels, அந்த பாத்திரத்திலே ரத்தமானது முழுமையாக முடிந்தவிடு. the Levite take the blood and take and sprinkle around and upon the altar. அந்த ரத்தத்தை எடுத்து லேவியரானவன் அந்த பலிபீடத்தின் சுற்றிலும் தெளிக்கிறவனாய். And all ஆதி ரத்தமானது முழுமையாக சுற்றிலும் தெளிக்கப்படும். So it will be used to clean or just to spread over or sprinkle over the altar. அந்த பாதி ரத்தத்தை அவன் பலிபீடத்தை சுற்றிலும் தெளிக்கிறவனாய் இருப்பான். And another half they will be sprinkled over the people. மற்றொரு பாதியை அவன் ஜன்னலுக்கு மேலாக தெளிக்கிறவனாய் இருப்பான். Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So first they will be cutting and then take the blood and they sprinkle over. முதலாவது ஆடை எடுத்து அவர்கள் அறுத்து அந்த ரத்தத்தை பலிபீடத்தை சுற்றிலும் தெளிப்பார்கள். And the second part they will be skin out the skin from the animal. இரண்டாவது அந்த மிருகத்திலிருந்து தோலை உரிப்பார்கள். Skinning. தோலை உரித்தல். That is an important part. அது ஒரு முக்கியமான காரியமாக இருக்கிறது. Skinning out. தோலை உரித்தல். Amen. Amen. Without skinning out, தோலை உரிக்காமல் they will not take out from inside. உள்ளே இருந்து எதையும் எடுக்க முடியாது.
முடியாது. Amen. Amen. Another thing they will do that. மற்றொரு காரியத்தையும் அவர் செய்வார்கள். Or inside they cut and take the parts. உள்ளே அறுத்து உள்ளே இருக்கிற பாகங்களை எடுப்பார். Segregations will be there. பிரித்தெடுத்தல் அங்கே காணப்படும். And the separations will be done there. அங்கே வேறு பிரித்தலானது காணப்படும். And also the inner parts are there. உள்ளே இருக்கிறதான உள்ளான பாகங்களும் இருக்கிறது. What are the parts inside the lamb or goat? ஒரு ஆடுக்கோ செம்மறி ஆடுக்கோ lungs will be there. நுரையீரலானது காணப்படும். Even heart will be there. இருதயமானது காணப்படும். Kidneys will be there. அங்கே குண்டிகையானது காணப்படும். And the intestines will be there. குடல்கள் காணப்படும். And fats will be there. கொழுப்புகள் காணப்படும். So many parts inside will be. அநேக பாகங்கள் உள்ளே இருக்கும். Sometimes they take out the brain out of the head. சில நேரத்திலே மண்டையிலிருந்து மூளையை எடுப்பார்கள். So many parts will be taken out from inside. எனவே அநேக பாகங்களானது உள்ளாக இருந்து எடுக்கப்படும். Separating and segregating. பிரித்தல் வேறு பிரித்தல். And using for atonement. அவர்கள் சர்வாங்க தகன பலிக்கு அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். And using for peace offering. சமாதான பலிக்கு உபயோகப்படுத்துவார்கள். And using for meal offering. போஜன பலிக்கு அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். And using for peace offering. சமாதான பலிக்கு அவர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். So many kinds of offerings are there. அநேக விதமான பலிகள் இருக்கிறது. So hallelujah. Amen. But sometimes every part from the body has to be sacrificed. சில நேரத்திலே எல்லா விதமான பாகங்களும் அங்கே பலி செலுத்தப்பட வேண்டும். So we understand from here the many types of service sacrifice. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் அநேக விதமான ஆராதனை பலிகள் இருக்கிறது. And one kind of an animal sacrifice is there. ஒரு விதமான பலி இருக்கிறது. It is called covenant between two people. அது இரண்டு ஜனங்களுக்கு மத்தியில் இருக்கிற உடன்படிக்கையா இருக்குது. When the people do covenant with each other, ஜனங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே உடன்படிக்கை செய்து கொள்வார்கள் என்றால் they have to bring the lamb of God. அவர்கள் ஆணையாவது செம்மறி ஆணையாவது அவர்கள் எடுத்து வர வேண்டும். After they making contract or agreement or covenant, ஏதாவது ஒப்பந்தமோ உடன்படிக்கையோ அவர்கள் செய்த பின்பு and they will cut that animal into two pieces. அவர்கள் அதை இரண்டு துண்டாக வெட்டுவார்கள். One has to keep one. இருக்க வேண்டும், மற்றொரு பாகத்தை மற்றொரு ஜனங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும். Sometimes suppose if any one of them if withdrawing or backsliding or not keeping up the covenant, his body will be cut into two pieces. அந்த ஜனங்களே யாராவது ஒருவர் பின்வாங்குகிறார்களோ அல்லது முறைமையை மீறுகிறார்களோ அவர்களுடைய சரீரமானது இரண்டாக வெட்டப்படும். So we see from the Bible Israel covenant. நாம் இந்த வேதாகமத்தில் இஸ்ரவேலின் உடன்படிக்கையை பார்க்கிறோம். And Abraham's covenant. ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையை பார்க்கிறோம். And Noah's covenant. நோவாவின் உடன்படிக்கையை பார்க்கிறோம். And Adamic covenant. ஆதாமின் உடன்படிக்கையை பார்க்கிறோம். And Jesus Christ's covenant. இயேசு கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையை பார்க்கிறோம். In other way we can say New Testament covenant. ஒரு விதத்திலே நாம் புதிய ஏற்பாட்டின் உடன்படிக்கை என்று சொல்லுவோம். Many things are contained in the Bible. அநேக காரியங்கள் இந்த வேதாகமத்தில் அடக்கி இருக்கிறது. Why do we bring all this to you all? ஏன் இந்த இவ்வளவு காரியத்தை உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வர வேண்டும்? Knowing the knowledge of God is the eternal life. Bible. அறிவானது வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. It should be teach, it should be preached there. அது போதிக்கப்பட வேண்டும், அது பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. So my dear brothers and sisters, எனவே அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, we see here நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் priest must be a very thoroughful man. ஆசாரியனானவன் முற்றிலுமாக அதை குறித்து தெரிந்திருக்க வேண்டும். If he do not know about all the Levitical order, he cannot be a Levite. அந்த ஆசாரியன் எல்லா விதமான லேவிய முறைமையும் தெரிந்திராவிட்டால் அவன் லேவியனா இருக்க மாட்டான். And he will be disqualified. அவன் அதிலிருந்து நீக்கப்படுவான். Physically, sometimes he will be disqualified. சரீரபூர்வமாக அவன் நீக்கப்படுவான். Sometimes a lack of understanding the Levitical order will be disqualified. சில நேரத்தில் லேவிய முறைமையை குறைவாக அவன் புரிந்திருக்கிறதுனாலே சில நேரத்தில் நீக்கப்படுவான். Sometimes naturally they will reject sanity. சில நேரத்தில் அவர்கள் புத்தி சுவாதீனம் இல்லாதவர்களாக இருப்பார்கள். Some people to look to be horrible. சில நேரத்தில் சிலர்கள் பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக இருப்பார்கள். So qualified Levite and disqualified Levite. தெரிந்து கொள்ளப்பட்டதான லேவியரும் நீக்கப்படுகிறதான லேவியரும் unqualified. அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத லேவியராக இருக்கிறார்கள். So these are the kinds we see in the Bible. இதுவே நாம் வேதாகமத்தில் இருக்கிறதான அதிக விதமான வகைகளை நாம் பார்க்கிறோம். So skinning out is also a major one.
தோல் உரித்தலும் ஒரு மிகப்பெரிய காரியமா இருக்கிறது. Where was first skinned out? முதலாவது எங்கே தோல் உரிக்கப்பட்டது? My dear brothers, அன்பான சகோதரிகளே, my dear ministers, அன்பான ஊழியர்களே, what is interesting இது subject? மிகவும் ஆர்வமான ஒரு பொருளா இருக்கிறது. Where the first skin was skinned out. எங்கே முதலாவது தோல் உரிக்கப்பட்டது? Everything, for everything, the beginning is the Eden of God. எல்லாவற்றிற்கும் மூலமா இருக்கிறது. Great priest, ஒரு மகத்தான ஆசாரியர், a great Levite, மகத்தான லேவியர், a majestic power. பராக்கிரமசாலியார் வல்லமை உடையவராய் He did first everything. அவர் முதலாவது எல்லாவற்றையும் செய்தார். He chose a lamb. அவர் ஒரு ஆடை தெரிந்து கொண்டார். He got a good knife. அவர் ஒரு நல்ல ஒரு கத்தியை கொண்டு வைத்திருந்தார். He diagnosed about the lamb. அந்த ஆடை குறித்து அவர் பரிசோதித்திருந்தார். He himself gave certificate. அவர் தாமாகவே அதற்கு அவர் சான்றிதழ் அளித்தார். So he himself came forward. அவர் தாமாகவே முன்வருகிறார். And going to sacrifice for his son and daughter. அவருடைய குமாரனுக்கும் குமாரத்திக்கும் அவர் தாமே பலி செலுத்த வந்தார். Who is the first son and who is the first daughter? யார் முதல் குமாரனும் குமாரத்தியும் இருக்கிறார்? For God. தேவனுக்கு. For God. தேவனுக்கு. In the beginning. ஆதியிலே. Oh, he is revealing himself. அவர் அது பிதாத்துவமாய் இருக்கிறது. If you wanted to reveal the fatherhood, அவர் பிதாத்துவத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்றால், he must have a family. அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்க வேண்டும். Without having a family, he can become a father. குடும்பம் இல்லாமல் அவர் ஒரு தகப்பனாக இருக்க முடியாது. Without having a son or a daughter, he cannot be called as a father. அவருக்கு குமாரனும் குமாரத்திகளும் இல்லாமல் அவர் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட முடியாது. So now he is coming there. இப்பொழுது அவர் அங்கே வருகிறார். As a family altar. அங்கே ஒரு குடும்ப பலிபீடத்திலே வருகிறார். As a family priest. குடும்ப ஆசாரியனா இருக்கிறார். As a family sacrifice. குடும்ப பலியா இருக்கிறார். In other words, when we see here, இன்னொரு விதத்திலே நாம் இங்கே பார்ப்போம் என்றால், under Levitical priesthood, லேவிய முறைமையின்படி, as an example, he is coming as a first Levite. அவர் ஒரு முதலாவது லேவியராக முதலாவது எடுத்துக்காட்டாக வருகிறார். And did all sacrifice. அவர் எல்லா விதமான பலியும் செலுத்துகிறார். He cut the animal. அவர் அந்த மிருகத்தை வெட்டுகிறார். Skinning out. தோல் உரிக்கிறார். Skinning out. தோல் உரிக்கிறார். Are you happy? நீங்க சந்தோஷம்? If you do anything wrong, I will skin out you. நீங்க ஏதாவது தவறாக செய்தீர்கள் என்றால் தோல் உரித்து விடுவேன். If you do wrong, நீங்க தவறு செய்தால் I will skin out. நான் தோல் உரித்து The விடுவேன். many words comes out of the many people's mouth. இப்படிப்பட்டதான வார்த்தைகள் அநேக விதமான ஜனங்கள் மத்தியில் இருந்து So the first skinning out, எனவே முதலாவது தோல் உரித்தல் for the sake of redeeming his son and the daughter, அவருடைய குமாரன் குமாரத்தையும் மீட்பதற்காகவே அது நடந்தது. to cover their sin. அவர்கள் பாவத்தை மூடுவதற்காக The Lord chose the first animal தேவன் முதலாவது மிருகத்தை தெரிந்து கொண்டார். in the Eden garden, ஏதேன் தோட்டத்திலே skinning out the animal. மிருகத்தை தோல் உரித்தார். First he cut off and took the blood out. முதலாவது வெட்டி அதனுடைய இரத்தத்தை எடுத்து விட்டார். And the blood was shed there for sacrifice and for the redemption and for the forgiveness. அந்த இரத்தமானது மன்னிப்பதற்காகவும் மீட்கிறதற்காகவும் அந்த இரத்தமானது சிந்தப்பட்டது. That's what the apostle Paul says. அதைதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார். Without shedding the blood there is no remission. இரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவம். எனவே இரத்தமானது சிந்தப்பட வேண்டும். In the Eden garden first the animal shed the blood. ஏதேன் தோட்டத்திலே முதலாவது மிருகமானது இரத்தம் சிந்தினது. Why first the blood should be shed? ஏன் முதலாவது இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும்? Between serpent and Eve is a blood connected sin. சர்ப்பத்துக்கும் ஏவாளுக்கும் அது இரத்த சம்பந்தமான பாவமாய் இருக்கிறது. Amen. ஆமென். Serpent broke the way of the women. சர்ப்பமானது கண்ணீர் திரையை கிழித்தான். Yes. Amen. The veil of the virginity has been broken and the blood was come out. அந்த கண்ணீர் திரையானது கிழிக்கப்பட்டதனாலே இரத்தமானது சிந்தப்பட்டது. And the serpent's blood went into the womb. அந்த சர்ப்பத்தின் வித்தானது அவருடைய கர்ப்பப்பைக்குள்ளாக சென்றது. That's what we preach. It's a blood connected sin. அதனால்தான் இருக்கிறது. Many scriptures supporting to the serpent seed. அநேக வார்த்தைகள் சர்ப்பத்தின் வித்தை குறித்து தோல் குடிக்கிறது. Amen. Amen. So the serpent seed is, according to the Bible, it is there. எனவே சர்ப்பத்தின் வித்தானது வேதாகம் மூலமாக நாம் தெரிந்திருக்கிறோம். Even scientists also are coming to prove it, my dear brothers and sisters. விஞ்ஞானிகள் கூட இதை நிரூபிக்க வருகிறார்கள். They are almost agreeing. அவர்கள் இது முற்றிலுமாக அவர்கள்
ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். So here we see, எனவே நாம் இங்கே பார்க்கிறோம், yes, first standing out in the Eden of garden, முதலாவது ஏதேன் தோட்டத்திலே தோல் உரிக்கப்பட்டது. God chose an animal to cut it. தேவன் ஒரு மிருகத்தை தெரிந்து கொண்டு அதை வெட்டுகிறார். With the blood drops, he took the skin and covered Adam and Eve. அந்த ரத்தம் சிந்தினதான அந்த தோலோடே ஆதாமையும் ஏவாளையும் அவர் மூடுகிறார். With the blood, the skin was covering Adam and வைத்து ஆதாமையும் ஏவாளையும் அவர் மூடுகிறார். since then no more nakedness. அவர்கள் அது முதற்கொண்டு அவர்கள் நிர்வாணமாக இல்லை. So nobody can naked in this world. இந்த உலகத்திலே ஒருவரும் நிர்வாணமாக இருக்க முடியாது. If anybody like to be naked, they are demons. யாராவது ஒருவர் நிர்வாணமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் அவர்கள் சாத்தானா இருக்கிறார்கள். If they are with a bare body, அவர்கள் நிர்வாண உடைமையினாலே they are showing that belongs to demons. அவர்கள் அப்படி செய்கிறதுனாலே அவர்கள் சாத்தானுக்குரியவர்கள் என்பதை காண்பிக்கிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the name of God. நாமத்திற்கு So my dear sisters and brothers, என்னுடைய அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, according to Levitical order, லேவிய முறைமையின்படி the Lord God தேவன் first covered Adam and Eve by animal skin. முதலாவது ஆதாமும் ஏவாளையும் மிருகத்தின் தோல் மூலமாக மூடினார். So this may be a Bible study for you. இது உங்களுக்கு ஒரு வேத பாடமாக இருக்கும். But we need a Bible study. ஆம், நமக்கு வேத பாடம் தேவை. We need diagrams. நமக்கு வரைபடங்கள் தேவை. We need marking. நமக்கு குறிக்கப்பட வேண்டும். We need signs. நமக்கு அடையாளம் வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. That is what our beloved brother Nathan. அதேதான் நம்முடைய அன்பான சகோதரன் நாத்தான் அவர்கள். And he is going to take a Bible study. அவர் நமக்கு ஒரு வேத பாடத்தை எடுக்க போகிறார். He prepared charts and diagrams. அநேக வரைபடங்களை அவர் வைத்திருக்கிறார். Why he wanted to take efforts for us? ஏன் அவர்கள் இப்படிப்பட்டதான முயற்சி எடுக்க வேண்டும்? He is preparing, my dear brothers and sisters. அவர் தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார். Some of them is already done. சிலர் முன்பதாகவே பறித்து விட்டார்கள். Something has a plan. அங்கே நடத்தப்பட்டது. Still he is going to do it. இன்னும் அவர் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறார். Now brother Nathan does it for the progression of bright knowledge. இப்பொழுது சகோதரர் நாத்தானவர் மணவாட்டியின் ஞானத்தை மேம்படுத்துவதற்காக அதை செய்கிறார். For the development of the bride. மணவாட்டியின் ஞானத்தை அபிவிருத்தி அடைவதற்காக செய்கிறார். To get the knowledge about the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை குறித்த அறிவை பெற வேண்டும் என்பதற்காக செய்கிறார். How many of you say amen for it? எத்தனை பேர் ஆமென் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? Hallelujah. So we have a support for it. நாம் அவர்களுக்கு தோள் கொடுக்கிறோம். Why the Bible study is important? ஏன் வேத பாடமானது முக்கியமாக இருக்கிறது? In and out to be brought to the knowledge of the Bible. உள்ளும் புறமும் அவர்களுக்கு வேத பாடத்தை குறித்து அவர்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும். Every bride should know the knowledge of in the Bible. ஒவ்வொரு மணவாட்டியும் வேதாமத்தின் அறிவை பெற்றிருக்க. Our ministry, இதன் மூலமாக நம்முடைய ஊழியத்தை மேம்படுத்தவில்லை. we are not look for popularity. நம்முடைய நம்மை தாமே பிரபலப்படுத்துவதற்காக இப்படி செய்யவில்லை. We are not going to ask money from you. நாம் உங்களிடத்தில் இருந்து நாங்கள் பணம் எதுவும் கேட்க போவதில்லை. We are not criticizing any minister. காலத்திலும் வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு ஊழியர்களை குறித்தும் தரக்குறைவாய் பேசவில்லை. It is not our business. அது நம்முடைய வேலை அல்ல. Our business is நம்முடைய வேலையானது message should reach the people. செய்தியானது ஜனங்களை அணுக வேண்டும். Revelation should reach the people. வெளிப்பாடானது ஜனங்களை அணுக வேண்டும். Knowledge must be increased to the personal to bride. மணவாட்டிக்கு அறிவானது அவர்களிடத்தில் அணுக வேண்டும். So it is a great burden. இது மிகப்பெரிய பாரமாக இருக்கிறது. Amen. Levi did their ministry. லேவியர்கள் அவருடைய ஊழியத்தை செய்தார்கள். According to their measure. அவர்களுடைய அளவுக்கு ஏற்ற விதமாக செய்தார்கள். According to the order of the law. தேவனுடைய சத்தியத்தின் முறைமைப்படி செய்தார்கள். They did it. It is wonderful.
அது மிகவும் நன்றாகவே செய்தார்கள். Yes, that is in the Bible. அதுவும் வேதாகமத்தில் இருக்கிறது. By grace of the Holy Ghost, we are bringing everything. தேவனுடைய கிருபையினாலே அது எல்லாவற்றையும் கொண்டு வருகிறோம். We are not a theologian. நாம் ஒரு தத்துவ மேதை அல்ல. We are not a philosopher. தத்துவ மேதை அல்ல. We are not an astrologer. நாம் ஒரு ஜோசியக்காரர் அல்ல. We are not an astronomer. வானசாஸ்திரியும் அல்ல. We are not fully educated. முழுமையாக தெரிந்தவர்களும் அல்ல. Oh, our education is very, very poor. நம்முடைய அறிவானது மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. So, by grace we bring everything to you. New Testament. இப்பொழுது நாம் புதிய பாட்டிற்கு நாம் கடந்து வருவோம். We'll pass about the Levitical order. லேவிய முறைமையை நாம் விட்டு விடுவோம். Now we come to the New Testament. இப்பொழுது நாம் புதிய பாட்டிற்கு நாம் வருவோம். What is that order? என்ன முறைமை? It is an apostolic order. அது ஒரு அப்போஸ்தல முறைமையா இருக்கிறது. What is an apostolic order? அப்போஸ்தல முறைமை என்றால் என்ன? They received certain commissions from the Lord. அவர்கள் தேவனிடத்திலிருந்து சில ஆணையை பெற்றிருந்தார்கள். They started on the day of Pentecost. அப்போஸ்தலரின் நாட்களில் அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். The ministry started to progressively move around the world. அந்த ஊழியமானது உலகம் சுற்றிலுமாக அது மேம்பட்டது. Progressively. முன்னேற்றம் அடைந்தது. Little by little. சிறிது சிறிதாக. Still it is in a progressive manner. இன்னும் அது முன்னேறி கொண்டே இருக்கிறது. Amen. Amen. Blessed be the name of God. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. But yet ஆனால் இன்னும் it's not fully restored. அது இன்னும் அது முழுமையாக It is திரும்பலிக்கப்படவில்லை. not fully manifesting. அது முழுமையாக வெளிப்படவில்லை. Why? ஏன்? The apostolic order அப்போஸ்தல முறைமை not yet come to a fullness. அது ஒரு முழுமைக்கு முற்றிலுமுக்கு வரவில்லை. But apostolic order started with the fullness. ஆனால் அப்போஸ்தலருடைய முறைமையானது முழுமையிலே ஆரம்பித்தது. When they started with the fullness and it's moved. அது முழுமையிலே ஆரம்பித்து அது நகர்ந்து சென்றது. Until 325 years it was with the power. 325 வருடம் வரைக்கும் அது வல்லமை உள்ளதாய் காணப்பட்டது. It was moving in a tremendous way. அது மிகப்பெரிய அளவிலே அது கடந்து சென்றது. When it is fallen in the Nicene Council, நிசேன் கவுன்சிலில் விழும்பொழுது oh, there's a great fall there. அது மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியாக And after that a fourth church age came. அதன் பின்பாக நான்காவது சபை It வருகிறது. almost died. முற்றிலுமாக அது அழிந்து விட்டது. But when it is to come to the fifth church age, ஐந்தாம் சபை காலத்துக்கு it வரும்பொழுது started to grow little. ஆறாம் சபையிலே அது இன்னும் சிறிதாக வளர்ந்தது. Now the seventh church age. இப்போது ஏழாம் சபை காலமாக இருக்கிறது. Oh, now we are looking for the fullness. நாம் இப்பொழுது அந்த முழுமையை நாம் எதிர்பார்த்துக் It is கொண்டிருக்கிறோம். not in a growing condition. அது வளர்ச்சியின் நிலையிலே அல்ல. It is already grown. அது ஏற்கனவே அது வளர்ந்ததா It has come to the maturity. அது முற்றிலுமுக்கு வருகிறதா It இருக்கிறது. has come to the fullness. அது முற்றிலுமுக்கு வருகிறதா இருக்கிறது. It must come out of the direct sunlight. அது சூரிய வெளிச்சத்துக்கு நேரடி சூரிய வெளிச்சத்துக்கு மேலாக கீழாக வருகிறது. There the apostolic order will be coming to fullness. அங்கேதான் அப்போஸ்தலருடைய முறைமையானது முழுமைக்கு வருகிறது. Followed by the apostolic order, அப்போஸ்தலருடைய முறைமையை தொடர்ந்து the prophet came, தீர்க்கதரிசி வருகிறார், evangelist came, சுவிசேஷகர் வருகிறார், teachers came, போதகர்கள் வருகிறார், pastors came, மேய்ப்பர்கள் and வருகிறார். all five together, அந்த ஐவர் பேரும் சேர்ந்து they do. They are called by God. அவர் தேவனால் அழைக்கப்பட்டார்கள். They must be sincere to God. தேவனுக்கு உத்தமர்களாக They இருக்கிறார்கள். cannot say story. அவர்கள் கதைகளை சொல்ல முடியாது. They cannot bring themselves before the pulpit. அவர்களை தாமே மேம்படுத்த முடியாத பலிபீடத்துக்கு முன்பாக வர முடியாது. If they are really dedicated people, முழுமையாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக இருந்தால் they will have the concern and the compassion over the entire bride of the world. உலகம் சுற்றிலும் இருக்கிற மணவாட்டி மீதாக இரக்கம் பாரமுள்ளவர்களை So காணப்படுவார்கள். it's now the apostolic order, இப்போது அப்போஸ்தல முறைமை, now the prophetic, தீர்க்கதரிசன முறைமை, evangelical work, சுவிசேஷக வேலை, and teaching work, போதக ஊழியம், and pastorship. மேய்ப்பத்துவம். It all goes right now. இவை எல்லாமே இப்போ இந்த காலத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. No individual man can bring the church to the perfection. எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனும் சபையை முற்றிலுமுக்கு வர வைக்க முடியாது. No individual pastor, தனிப்பட்ட மனிதனும் பிரதான ஒரு ஊழியனாய் உலகம் முழுவதற்கும் ஆக முடியாது. it is not a denomination. அது ஒரு ஸ்தாபனம் அல்ல. Only denomination will have a chief pastor, associate pastor, deputy pastor. ஒரு ஸ்தாபனம் மாத்திரமே மிக பிரதான ஊழியனும் கீழான ஊழியனும் அதுக்கும் கீழான ஊழியனுமாய் இருப்பார்கள். Likewise, all the
5 ministers, independent ministers. அதே போலதான் 5 வகையான ஊழியர்களும் அவர்கள் தனிப்பட்ட ஊழியர்களாக இருக்கிறார்கள். Bride church is an independent church. மணவாட்டியின் சபையானது ஒரு தனிப்பட்ட சபையா இருக்கிறது. If it is really God called that particular pastor in his church, ஒரு சபையிலே உண்மையாக தேவனால் உண்மையான மேய்ப்பன் அழைக்கப்பட்டிருந்தால், that particular pastor will entertain the other 4 ministers. அந்த குறிப்பான அந்த மேய்ப்பனானவன் மற்ற 4 ஊழியர்களை அவர் மேம்படுத்துவார். It is a broad mind. அதுவே ஒரு பெரிதான heart. அது ஒரு உத்தமமான பெருந்தன்மையான இதயமாக இருக்கிறது. It is an open heart. அது திறந்த ஒரு இதயமாக இருக்கிறது. What do you mean by that? அதற்கு அர்த்தம் என்ன? That is a real meaning. அதோட உண்மையான அர்த்தம், He loves his sheep. அவர் அவருடைய ஆடை நேசிக்கிறார். And what he will think, என்ன அவர் சிந்திக்கிறார்? what I do not know, all the outside ministers will bring inside. எனக்கு தெரியாததும் வெளி பிரசங்கியார்கள் கொண்டு வருவார்கள். And my sheep will get and into become a fat. என்னுடைய ஆடுகளும் மிகவும் அதை புசித்து கொழுத்தவர்களாய் காணப்படுவார்கள். The real pastors. உண்மையான மேய்ப்பர். Okay, the real prophet. உண்மையான தீர்க்கதரிசி. What he will do? என்ன அவர் செய்வார்? He will make a path to another prophet to come to the field. அவர் ஒரு மற்றொரு பாகத்தை வைத்து மற்றொரு பிரசங்கியாளர் காட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று அவர் இடம் கொடுப்பார். A real prophet make way for another prophet. உண்மையான தீர்க்கதரிசி evangelist make a way to bring another evangelist to go and work in the field work. அதே போலதான் சுவிசேஷ ஊழியத்திலும் சுவிசேஷகன் மற்றொரு சுவிசேஷகனை அழைத்து காட்சியை வரும்படியாக தன்னுடைய அவர் மற்றவர்களுக்கும் தெரிவிக்கும்படியாக அவர் அழைக்கிறார். Evangelist is a field worker. சுவிசேஷகமானது அது சுவிசேஷகனானது அது காட்சியில் இறங்கி ஊழியம் செய்கிறதா இருக்கு. Amen. Amen. Hallelujah. So my dear brothers and sisters, அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, we want to do our best to the Lord. நாம் தேவனுக்கு நம்முடைய மேன்மையை கொடுக்க வேண்டும். We want to do everything in order. நாம் எல்லாவற்றையும் தேவனுக்கு முறையாக கொடுக்க வேண்டும். What the Lord has put in our heart, that we have to do it. என்ன தேவன் நம்முடைய இதயத்தில் போடுகிறாரோ அதுவே நாம் செய்ய வேண்டும். Now we are looking for the double portion. நாம் இப்பொழுது இரட்டைத்தனையதற்கு நாம் காத்து the church will come to the fullness and it will be the apostolic order. சபையானது முற்றிலுமாக வந்து அப்போஸ்தலருடைய முறைமையை பின்பற்றும். What is the apostolic order? அப்போஸ்தல முறைமை என்றால் என்ன? It is a Pentecostal. அது ஒரு பெந்தெகோஸ்தவாய். We are the real Pentecostal. நாம் உண்மையான பெந்தெகோஸ்தவாய். We are not a duplicate Pentecost. நாம் ஒரு போலியான பெந்தெகோஸ்தே அல்ல. We are real Pentecost. ஒரு உண்மையான பெந்தெகோஸ்தவாய். Amen. What is a Pentecost? பெந்தெகோஸ்தே என்றால் It is an experience. அது ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. So Peter and John, பேதுருவும் யோவானும் only one portion they received. ஒரு பாகத்தை மாத்திரமே அவர் பெற்றிருந்தார்கள். But one coming apostolic pattern. ஆனால் வருகிறதான அப்போஸ்தல முறைமையானது, oncoming fivefold ministry, வரப்போகிறதான 5 வகையான ஊழியமானது, it will come with a double portion. அது இரட்டிப்பான பாகத்தை உடையதாக இருக்கும். Former rain and the later rain. முன்மாறி மழை பின்மாறி மழை. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of God. நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். முதலாம் மலை இரண்டாம் மலை. So with that double portion, அவருக்கு அந்த இரட்டிப்பாய் இருக்கிறது. இரட்டிப்பானதானது. இரட்டிப்பானதானது. It will move on. அது நகர்ந்து செல்கிறதா. It will move on, my dear brothers and sisters. அது நகர்ந்து செல்கிறதா இருக்கிறது. Now we are coming to the fourth stage. நாம் இப்போ 4ஆம் கட்டத்திற்கு வருகிறோம். In the year of 1906, 1906ஆம் ஆண்டிலே, from that time onward, அந்த நேரத்தில் முதற்கொண்டு a great revolution taken place in Pentecostal field. பெந்தெகோஸ்தே ஸ்தலத்திலே ஒரு மிகப்பெரியதான புரட்சியானது காணப்பட்டது. It's a spirit revolution. அது ஒரு ஆவிக்குரிய புரட்சியா இருக்கிறது. It's a gift, it's a revolution. அது வரத்தின் புரட்சியா இருக்கிறது. It's a revival, it's a revolution. அது எழுப்புதலின் புரட்சியா இருக்கிறது. The gospel went to the field. சுவிசேஷமானது காட்சியிலே கடந்து சென்றது. In the street they were playing the tambourine and singing. தெருக்களிலே அவர்கள் இசையை வாசித்துக் கொண்டு பாடலை பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். In the street தெருக்களிலே அவர்கள் இசையை வாசித்து பாடிக்கொண்டு நடனமாடிக்கொண்டு செல்கிறார்கள். the Holy Spirit movements were so fire. பரிசுத்தாவியானது அவர்களை முழுமையாக ஆட்கொண்டிருந்தது. So many women joined together. அநேக ஸ்திரீகளும் கூட அந்த கூட்டத்திலே பங்கேற்றார்கள். And William Seymour, he is a black man. வில்லியம் சேமன் ஒரு கருப்பராக இருக்கிறார். And even women did not allow him to do ministry
see, they put inside the house and locked it. ஓ இன்னும் ஸ்திரீகளை கூட அவர் ஊழியம் செய்ய விடாமல் வீட்டிற்குள்ளாக வைத்து அவரை பூட்டி விட்டார். So many hindrances was there. அநேக தடைகளானது காணப்பட்டது. Many demons arose. அநேக ஸ்திரீகள் எழும்பினார்கள். They were singing and dancing. எழுந்து நடந்து பாடுகின்றனர். Oh, the Holy Spirit was moving with them. ஓ பரிசுத்த ஆவியானது அவர்கள் மத்தியிலே கடந்து சென்றது. The gifts was operating. வரமானது கிரியை செய்தது. And signs and wonders has been come. அற்புதம் அடையாளங்கள் அவங்க நடந்து in the year of 1906. மகத்தான ஒரு எழுபதின் ஊழியமானது 1906 ஆம் ஆண்டில் நடந்தது. Even in Sri Lanka, ஸ்ரீலங்காவிலும் கூட the first Ceylon Pentecostal mission they started. முதல் சிலோன் பெந்தெகோஸ்தை ஆரம்பித்தார்கள். Again we see the grace ashramam. மகத்தான கிருபாசனத்தை பார்க்கிறோம். And it's one of our dynamic Pentecostal church. அது ஒரு பெரியதான மாறுகிறதான பெந்தெகோஸ்தே சபை. Yes, everywhere Pentecostal churches arose. ஓ அநேக பெந்தெகோஸ்தே சபையானது எழும்பினது. Many great things they did. அநேக மகத்தான காரியங்கள் செய்தார்கள். They raised the dead people. மரித்தோரை உயிர்த்தெழச் செய்தார்கள். Million people lived was healed. முடவர்கள் நடந்தார்கள். Many conversion has taken place. அநேக கூட்டமானது அங்கே நடந்தது. So the spirit movement was so fire. ஓ ஆவியானது மிகவும் வல்லமையானதாய் இருந்ததாய் signs and wonders and healing was அங்கே அதை நிரூபித்தது. Oh, it is a 28th century. அது 20ஆம் நூற்றாண்டாய் இருக்கிறது. There's one man, another man is Kenneth Hagin. Kenneth Hagin என்ற இன்னொரு மனிதர் Oh, இருக்கிறார். he is also one of a great minister. அவர் ஒரு மகத்தான ஊழியராய் இருக்கிறார். Yes, so many rose. அநேகர் எழும்பினார்கள். And there's some laughter revival. அங்கே சிரிப்பினை எழுப்புதல். But whenever they go, only laugh and they fall down. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கேயெல்லாம் செல்கிறார்கள் அவர்கள் சிரித்துக்கொண்டு அவர்கள் கீழே விழுந்து விடுவார்கள். In the church they will roll and everyone will laugh. ஓ சபையிலும் கூட ஒரு சிரிக்க ஆரம்பித்தால் அனைவரும் சிரிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். No modern style laughter revival. இப்போது நாகரிகமான ஒரு எழுப்புதல் சிரிப்பின் எழுப்புதல் இருக்கிறது. Another man rose there. மற்றொரு காரியம் இருக்கு. He said gas revival. அது ஒரு gas revival. ஆமென். வாயு எழுப்புதல். He preached immediately will be releasing the gas. அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டு இருக்கும்போதே வாயுவை வெளியிடுவார். And everybody revival God made a path. அநேக விதமான எழுப்புதல் கடந்து சென்றது. But no one is bothering about that. Oh, God's revival. ஒருவரும் கூட தேவனுடைய எழுப்புதலை குறித்து அக்கறை கொள்ளவில்லை. Oh, God is going to send a revival. ஓ தேவனானவர் எழுப்புதலை கொடுக்க போகிறார். It's going to be the bride revival. அது மணவாட்டியின் எழுப்புதலாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit will move with the signs and the wonders. ஆவியானது அற்புதம் அடையாளம் மூலமாக கடந்து செல்லும். It will go according to the order. அது முறைமையின்படி நகர்ந்து செல்லும். As per the Levitical order. லேவிய முறைமையின்படி நகர்ந்து செல்லும். This comes under the evangelical field. அது சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கு கீழாக வரும். All the missionaries will go to the field. ஊழியர்கள் அந்த களத்துக்குள்ளாக செல்வார்கள். Once again the streets and the roads and the villages and the towns and the metropolitan city is going to shake. மறுபடியும் கூட கிராமங்களிலும் நகர்ப்புறங்களிலும் சென்று அவர்கள் அசைக்க போகிறார்கள். Hallelujah. Hallelujah. Amen. At last in the year of 1963 1963 ஆம் ஆண்டிலே is an important year. அது ஒரு முக்கியமான ஆண்டாய் இருக்கிறது. In the history of the Christianity with the signs and wonders has taken place. கிறிஸ்துவினுடைய வரலாற்றிலே अनेक அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்த ஆண்டாய் இருக்கிறது. Even in the parliament of the countries they have a signboard there. இன்னும் இருக்கிறதான தேசங்களில் இருக்கிறதான அந்த பார்லிமென்ட்டிலும் கூட அதை பற்றி பேசுகிறார். Nature was witnessing. இயற்கையும் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. And the cloud was witnessing. மேகமும் அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறது. Healing was witnessing. சுகமும் அங்கே சாட்சியாக இருக்கிறது. Cancer healing was witnessing. அங்கே புற்றுநோய் சுகமாகினதும் அது சாட்சியாக இருக்கிறது. Many lakhs of the people received the healing. அநேக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள். During that healing time, அந்த சுகமளிக்கும் நேரத்தில் T.L. Osborne was there. T.L. Osborne இருந்தார். Bosworth was there. Bosworth இருந்தார். Allen was there. Allen was there. Billy Graham was there. Billy Graham இருந்தார். Oral Robert was there. Oral Robert இருந்தார். Where the brother Branham also there. நாம் சகோதரரும் இருந்தார். But among all of them, அவர்களை காட்டிலும் among all of them, அவர்கள் காட்டிலும் the prophet ministry was a supernatural ministry. தீர்க்கதரிசன ஊழியமானது இயற்கை மேம்பட்ட ஊழியமாக இருந்தது. Great healing took place. அங்கே மிகத்தான
சுகமளித்தலாக காணப்பட்டது. Oh, every country was shaken, my dear brothers. அனைத்து எல்லா நாடுகளும் அங்கே அசைக்கப்பட்டது. Oh, the spirit movements were so காணப்பட்டது. Amen. Now we are coming. நாம் இப்போது வருகிறோம். Though many things have been taken place in the ministry, ஊழியத்திலே अनेक காரியங்கள் நடந்தாலும் கூட, though the Lord also was confirmed with the signs and the wonders, தேவன் அற்புதம் அடையாளம் மூலமாக அதை நிரூபித்தாலும் கூட, now there are some more things are there. இன்னும் சில காரியங்கள் இருக்கிறது. Very important things are there. अनेक முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது. In 1963, 1963 a great God's plan, மகத்தான தேவனுடைய திட்டம், and mighty angel has to come down. மகத்தான தூதனாக இறங்கி வர வேண்டும். Oh, heaven suddenly angels appear. வானத்தின் 7 தூதர்கள் காணப்பட வேண்டும். They are descended from heaven வானத்திலிருந்து இறங்கி வர வேண்டும். and told to the prophet, தீர்க்கதரிசிக்கு சொல்ல வேண்டியது, go and preach the seed. சென்று முத்திரையை பிரசங்கி. And he received the commission. அவன் ஆணையை பெற்றுக்கொள்கிறார். And he was looking to preach it. அவர் அதை பிரசங்கிப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. அவருக்கு தெரியாது. What is the revelation? என்ன வெளிப்பாடு? He don't know. அவருக்கு தெரியாது. Oh, in which way it will come? He don't know. எந்த வழியிலே அது வரும் என்று அவருக்கு தெரியாது. From where he is going to start? He don't know. எங்கிருந்து அவர் ஆரம்பிக்க போகிறார் என்பது அவருக்கு தெரியாது. Without knowing nothing about the seed, முத்திரையை குறித்து ஒன்றும் தெரியாமல், he don't know anything there. அவர் அங்கே ஒன்றும் தெரியவில்லை. அவர் He is having a pen and a diary and a Bible. அவர் ஒரு புத்தகத்தை வைத்திருக்கிறார், வேதாகமத்தை வைத்திருக்கிறார், ஒரு பேனாவை வைத்திருக்கிறார். From morning till evening he is waiting. காலையிலிருந்து மாலை வரை அவர் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். All 7 days. எல்லா 7 நாளிலும் What happened? என்ன நடக்கும்? What happened? என்ன நடக்கும்? The Lamb of God. தேவ ஆட்டுக்குட்டி. The Lamb of God. தேவ ஆட்டுக்குட்டி. Who skinned the lamb in the garden of Eden garden? ஏதேன் தோட்டத்திலே எந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் தோலை உரித்தாரோ, This Lamb of God from heaven, அந்த வானத்தில் இருக்கிறதான தோலை உரித்த அந்த தேவன் ஆட்டுக்குட்டி is coming to skin out. அந்த ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர் இறங்கி வருகிறார். Oh, he is coming to skin out. அவர் தோல் உரிப்பதற்காக இறங்கி வருகிறார். How is skin out? எப்படி அவர் தோலை உரிக்கிறார்? White horse rider was going there. வெள்ளை குதிரையின் மேலே சவாரி செய்கிறவன் செல்கிறார். He is having an arrow. He is having a bow. அவனிடத்தில் வில் இருக்கிறது. No arrow. அம்பு இல்லை. Now, Lord God, இப்பொழுது தேவனானவர், the Lamb of God, தேவ ஆட்டுக்குட்டி, when you open the first seal, முதலாவது முத்திரையை திறக்கும் பொழுது skinning out the Satan. சாத்தானின் தோலானது உரிக்கப்படுகிறது. ஆமென். 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 He is skinning out the Satan. சாத்தானை தோல் உரிக்கிறார். Oh, you are no more righteous man. அவன் முற்றிலும் நீதிமான் அல்ல. You are no more righteous man. நீ நீதிமான் அல்ல. Oh, Satan, சாத்தானே, you are a hypocrite. நீ ஒரு மாயமானவனாய் இருக்கிறாய். Oh, you are acting with the white. நீ ஒரு வெள்ளையை வைத்து நீ நடிக்கிறாய். You are a religious. Hallelujah. Hallelujah. The second horse rider இரண்டாம் குதிரை சவாரி செய்கிறவன் coming up on the red horse. சிவப்பு குதிரை மேலே சவாரி செய்கிறார். Oh, second skin he is removing. இரண்டாவது முறைமையாக அவர் தோலை உரிக்கிறார். First he was a religious leader. முதலாவது நீ மத தலைவனாய் இருக்கிறாய். Now you are a political leader. இப்போது நீ அரசியல் தலைவனாய் இருக்கிறாய். Skinning out. தோலை உரிக்கிறார். The lamb skinning out the red horse animal. ஆட்டுக்குட்டியானவர் சிவப்பு குதிரை மேல் சவாரி செய்கிறவன் தோலை உரிக்கிறார். Amen. Red horse animal. சிவப்பு குதிரையை தோல் உரிக்கிறார். Amen. First horse, skin was skin out. முதலாவது குதிரையின் மிருகவன் தோலானது உரிக்கப்பட்டது. And the second horse, red horse. இரண்டாவதானது Skin out. Skin out. தோல் உரிக்கப்பட்டது. And all secrets is released. Secrets. எல்லா ரகசியங்களும் வெளிப்பட்டது. On the third day, black horse coming. மூன்றாம் நாளிலே Of the black horse rider. கருப்பு எதிரே சவாரி செய்கிறவனுடைய தந்திரத்தை அவருக்கு ரகசியத்தை உடைக்கிறார். Hallelujah. 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 Oh, he changes the color. அவன் நிறத்தை மாற்றிக் கொள்கிறார். But yet God is skinning out. ஆனால் இன்னும் தேவனானவர் அவன் தோலை உரித்தார். And the fourth horse rider coming. நான்காம் குதிரையிலே சவாரி செய்து வருகிறார். Is coming in the pale horse. அவர் மங்கின நிற குதிரையிலே வருகிறார். Lord God says, என்ன தேவனானவர் சொல்கிறார்? you are Mr. Death. நீ ஒரு மரணமாய் இருக்கிறாய். You are the Mr. Death. நீ ஒரு திருவாளர் மரணமாய் இருக்கிறாய். Oh, he is exposing. அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். Skinning out the tactics of the pale horse. மங்கின நிற குதிரை மேல் சவாரி செய்கிறவனுடைய தந்திரத்தை அவர் தோல் உரிக்கிறார். In the Eden of garden. ஏதேன் தோட்டத்திலே. Amen. Amen.
You did something wrong there. நீ அங்கே ஒரு தவறான காரியத்தை செய்தாய். A great damage brought. மீட்பின் திட்டத்தை கொண்டு வந்தாய். You are the cause for falling in the sin. நீயே இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான பாவத்திற்கு மூல காரணமாய் இருக்கிறாய். You are the one disturbed my family. நீ ஒருவன் மாத்திரமே என்னுடைய குடும்பத்தை தொந்தரவு செய்தவனாய் இருக்கிறாய். You are the family breaker. நீ ஒரு குடும்ப உடைக்கிறவனாய் இருக்கிறாய். Now this is my time. இப்போது இது என்னுடைய நேரமாய் The Lamb of ஓ God தேவ ஆட்டுக்குட்டி taking 1 out of 7. ஓ 7 இலிருந்து 1 எடுக்கிறார். 2nd out of 7. 7 இலிருந்து 2வது எடுக்கிறார். 3rd out of 7. 7 இலிருந்து 3வது எடுக்கிறார். 4th out of 7. 7 இலிருந்து 4வது எடுக்கிறார். 5th out of 7. 7 இலிருந்து 5வது எடுக்கிறார். 6th out of 7. 7 இலிருந்து 6வதையும் எடுக்கிறார். Where is the 7? 7வது எங்கே? 7 has been taken dead by the Lamb of ஓ தேவ God. ஆட்டுக்குட்டியானவரால் 7வதானது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. So I see skinning out the all 6. ஓ எல்லா 6 முத்திரையும் அவர் தோல் உரிக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Now this skinned out ஓ seed. தோல் உரிக்கப்பட்டதான முத்திரை A Lamb of God skinned out. தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் தோல் உரிக்கிறார். In the book of Genesis, ஆதியாகம புத்தகத்திலே skinning out. தோல் உரிக்கிறார். In the Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷத்திலே skinning out the seed. முத்திரையை தோல் உரிக்கிறார். Skinning out the 4 animals. ஓ அந்த 4 மிருகங்களை தோல் உரிக்கிறார். White horse skinned out. வெள்ளை குதிரை தோல் உரிக்கப்பட்டது. Oh, red horse skinned out. சிவப்பு குதிரை தோல் உரிக்கப்பட்டது. Black horse skinned out. கருப்பு குதிரை தோல் உரிக்கப்பட்டது. Pale horse மங்கின நிற is குதிரை skinned out. அதுவும் தோல் உரிக்கப்பட்டது. What about the 5th seal? 5ஆம் முத்திரை என்ன? What about the 6th seal? 6ஆம் முத்திரை குறித்து என்ன? 5th seal is belongs to Jews. 5ஆம் முத்திரையானது யூதர்களுக்கு உரியதாக இருக்கிறது. But the 6th seal is a great tribulation. ஆனால் 6ஆம் முத்திரையானது மகத்தான உபத்திரவமாய் இருக்கிறது. 3.5 years tribulation, another 3.5 years of great tribulation. 3.5 வருடம் உபத்திரவம், 3.5 வருடம் மகத்தான உபத்திரவமாய் 70 வாரத்தை குறித்து நாம் கேட்கிறோம். Oh, Israel 70 years. இஸ்ரவேலுக்கு 70 வருஷத்தையும் And Daniel 70 weeks. தானியேல் 70 வாரத்தையும். What are the mysteries in content in it? அதற்குள்ளாக இருக்கிறதான ரகசியம் என்ன What இருக்கிறது? are the details in it? அதற்குள்ளாக இருக்கிறதான காரியம் என்ன இருக்கிறது? When it all happened, when it is going to happen. எப்பொழுது நடக்கும், எப்பொழுது நடக்க போகிறது? Get ready to receive the message. Get ready to receive the message. செய்தியை பெற்றுக்கொள்ள தயாராகிக் கொள்ளுங்கள். Get ready to get the Bible study. நீங்கள் வேதபாடத்தை அறிவதற்காக நீங்களே தயார் செய்யுங்கள். Because we are being in an important time. ஏனென்றால் நாம் முக்கியமான கட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம். We are not going to speak about any ministry. No, we are not going to talk about. நாம் எந்த ஒரு ஊழியக்காரனை குறித்து பேச We are போவதில்லை. not going to speak about anybody's ministry. எந்த ஒரு ஊழியரின் ஊழியத்தை குறித்து நாம் பேச போவதில்லை. God has given us a great burden upon our heart. தேவனானவர் நம்முடைய இருதயத்தில் மிகப்பெரிய பாரத்தை வைத்திருக்கிறார். Great motivation. சபையோருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை. Hallelujah. So something at last is skinned out. ஏதோ ஒன்றை கடைசியிலே தோல் உரிக்கப்பட வேண்டும். Yes, still there is many things have to be skinned out. இன்னும் अनेक காரியங்கள் தோல் உரிக்கப்பட வேண்டும். Time will come. நேரமானது வரும். God will bless us. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். His grace is upon us. தேவனுடைய கிருபையானது நம்ம மீது The இருக்கிறது. mighty conqueror is in the midst of us. ஓ மகத்தான ஜெயம் கொள்கிறவர் நம்ம மத்தியிலே இருக்கிறார். That is the Lord Jesus Christ. அவரே நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்துவாய் He will இருக்கிறார். tune us. அவர் நம்மை இயக்குவார். And we will be dancing. ஆமா நடனமாடுவோம். May God bless you all. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. Amen. God is the man of war. He is mightier than all life. He is on my side. Oh, Babylon.